وعلیکم السلام. عبداللہ بسم اللہ کریں آپ. محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. خیر کرے خدا خیر کرے، خیر کرے خدا خیر کرے. اس طرف ظلم پہ آمد زمانے والے، اس طرف ظلم پہ آمد زمانے والے، اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے. کون کس کا ہے طرفدار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. یہ قیامت کے ہیں آثار، خدا خیر کرے. روز عاشور ہواؤں میں برستا ہے، روز عاشور ہواؤں میں برستا ہے لہو. لٹ گئی کس کی یہ سرکار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. یہ تو ممکن ہی کہ جھکا دے سر کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو. کیا کہے صاحب کردار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر، بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر. بہنیں کہتی ہے یہ ہر بار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. وہ جو گھوڑے سے گرے ساتھ گرے مشک کو علم، وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک کو علم. نہ علم ہے نہ علمدار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی. بیڑیاں ہوتی ہیں تیار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے. آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی. سارا عالم ہے آزادار، خدا خیر کرے. کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے.
کرے. آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا, آنے والے یوں ہی آتے ہیں رہے روزوں پہ صدا. کم نہ ہوں آپ کے زوار, خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں گزارش کروں گا جناب شعیب عباس خان صاحب سے کہ وہ مجلس کا آغاز کریں. آپ لوگ ایک بآواز بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وقولہ الحق. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کریم کے سورہ نساء کی 59ویں آیت کے جس حصے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اس آیہ کریمہ کے ذریعے صاحبان ایمان کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اطاعت خدا کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ میں اتفاق ہے. اطاعت رسول کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ میں اتفاق ہے. ایک آدھ مکاتب فکر کو چھوڑ کر اطاعت رسول کا کیا قائل بھی تقریباً ہر مکتب فکر نظر آتا ہے. لیکن جب اطاعت اولی الامر کا سوال اٹھتا ہے تو اس سلسلے میں امت مسلمہ میں مختلف نظریات سامنے آتے ہیں. کسی نے کہا کہ اولی الامر سے مراد اسلامی لشکروں کے سردار ہیں. کسی نے کہا کہ اولی الامر سے مراد اصحاب رسول ہیں. مختلف نظریات ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس رسول نے ہم کو وحدانیت کی تعلیم دی, جس رسول نے رسالت کے بارے میں ہم کو تفصیلات بتائیں, جس رسول نے احکام دین کے سلسلے میں ہم کو تعلیمات دیں, جس رسول نے اصول دین اور فروع دین بتائے, وہی رسول ہی بتائیں گے کہ اولی الامر کون افراد ہیں جن کی اطاعت کا حکم
अल्लाह और रसूल के इताअत के बाद दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो असहाब रसूल में से कुछ अफराद ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की इताअत समझ में आती है, आपकी इताअत समझ में आती है, लेकिन ये उलिल अम्र कौन अफराद हैं जिनकी इताअत अल्लाह और रसूल की इताअत के बाद लाजमी करार दी गई है। अभी सवाल करने वाला सवाल कर ही रहा था कि मस्जिद नबवी के दरवाजे से अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दाखिल हुए और खुद सरवर कायनात ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक को बुलंद करके आवाज दी कि उलिल अम्र से मुराद ये अली इब्न अबी तालिब है और इनकी औलाद है। एक नारे सलवात बुलंद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जाहिर सी बात है कि उलिल अम्र का तारुफ भी सरवर कायनात ही ने फरमाया और उसके बाद ये उलिल अम्र ही का तारुफ था जो सरवर कायनात ने हज आखिर से वापसी पर 18वें ज़िलहिज सन 10 हिजरी को गदीर खुम के मुकाम पर तकरीबन 1.25 लाख हाजियों को एक मुकाम पर जमा करके जो अफराद आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया गया। उसके बाद जब तमाम हाजियों का मजमा जमा हो गया तब सरवर कायनात ने एक मिंबर बनवाया मखसूस किस्म का और इस मिंबर पर खुद जलवा अफरोज हुए और अपने साथी अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को भी उस मिंबर पर ले गए और उसके बाद उस तकरीबन 1.25 लाख के मजमे से सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज़्यादा हक के तसर्रुफ को हासिल है कि नहीं हासिल है। और जब पूरे मजमे ने इस बात का इकरार कर लिया कि या रसूलल्लाह, मुझसे ज़्यादा आपको हमारे नफ्सों पर हक के तसर्रुफ हासिल है, तो उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार आलम मेरा मौला है, मैं मोमिन का मौला हूँ और जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसका उसका ये अली भी मौला है। यानी ये ऐलान विलायत अमीर अल-मोमिनीन के ज़रिए सरवर कायनात उम्मत मुस्लिमा को तारुफ कराना चाह रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा देख ले कि अल्लाह और रसूल की इताअत के बाद किसकी इताअत लाजमी करार दी गई है। और गदीर खुम में ऐलान विलायत करने के बाद सिर्फ उसी पर इक्तफा नहीं किया सरवर कायनात ने, बल्कि खैमा नस्ब करवा कर अमीर अल-मोमिनीन के पास तमाम मुसलमानों को भेजा गया और 3 दिन तक मुबारकबाद का सिलसिला जारी और सारी रहा। लेकिन यह तारीख़ इस्लाम का अलमिया है कि वो उलिल अम्र जिसको सरवर कायनात ने, जिसका तारुफ तकरीबन 1.25 लाख हाजियों के मजमे में सरवर कायनात ने फरमाया दिया था। और यही नहीं, उसके बाद आपने मुसलसल अहादीस इरशाद फरमाई हैं इताअत साहिबान अम्र के सिलसिले में। कभी आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे 12 इमाम होंगे, मेरे 12 नायब होंगे, मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरे 12 खलीफा होंगे, उन सब के नाम भी बताए। लेकिन यह तारीख़ इस्लाम का अलमिया है कि हयात सरवर कायनात के ज़ाहिरन खात्मे के बाद उम्मत मुस्लिमा ने बजाय इसके कि सरवर कायनात को गुस्ल दिया जाता, कफन पहनाया जाता, उनके जनाजे को, उनके जसद मुबारक को दफन किया जाता, बल्कि वो अफराद जो हयात रसूल ही से
साजिशें कर रहे थे, जिनकी निगाहें अपने सियासी मकासद पर मरकूज थीं, जिन्होंने अपने चेहरों पर इस्लाम की नकाब अपने सियासी मकासद को हासिल करने की गरज से फतह मक्का के वक्त डाली थी। और मुसलसल अगर आप तारीख का जायजा लें तो कत्ल पैगंबर की भी कोशिशें की गई, और जब हयात रसूल का खात्मा न कर सके, शम्मे रसालत को कुल न कर सके, तो सरवर कायनात की हयात ज़ाहिरी के खात्मे के बाद ये वही अफराद थे जो पैगाम गदीर को, पैगाम खून को फरामोश करते हुए सकीफ़े बनी साइदा में जमा हुए और इस्लाम में जमहूरियत की बुनियाद रखी गई, जबकि इस्लाम में अवाम को अपना रहनुमा मुंतखब करने का कोई हक और अख्तियार हासिल नहीं है। इसलिए कि परवरदिगार जिसको रसूल अपना वली बनाकर भेजता है, उसको तमाम औसाफ व कमालात से आरास्ता करके भेजता है, लेकिन बाद पैगम्बर इस्लाम सकीफ़े बनी साइदा में एक इंतखाब किया गया और इस्लाम के अंदर जमहूरियत की बुनियाद डाल दी गई और पनाह में इस्लाम, पनाह में खिलाफत रसूल एक हुकूमत का क़याम किया गया। और वो हुकूमत जो पनाह में इस्लाम, पनाह में खिलाफत रसूल कायम की गई थी, वो जब एक मंजिल आगे बढ़ी तो वो मुसलमान जिन्होंने वसीयत रसूल को फरामोश कर दिया था, उन्हीं मुसलमानों ने जब पहली मंजिल पर ठोकर खाई तो अब वसीयत का सहारा लिया गया। वसीयत के बाद जब 2 कदम आगे बढ़ी ये हुकूमत, तो अब वसीयत के बाद शूरा का सहारा लिया गया और उसके बाद जब तीसरी मंजिल पर यह हुकूमत जो बना में खिलाफत रसूल कायम की गई थी, जो बना में नियाबत रसूल कायम की गई थी, जो बना में इस्लाम कायम की गई थी, जब ये हुकूमत तीसरी मंजिल पर आई तो अब सूबों की गवर्नरी एक मखसूस खानदान के हवाले की जाने लगी। वो अफराद जिनको सरवर कायनात ने मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया था, शहर बदर कर दिया था, उनको बुलाकर, ऐसे अफराद को बुलाकर वज़ारत उज़्मा का ओहदा उनके हवाले किया गया और एक मखसूस खानदान के अफराद को सूबों की गवर्नरी दी जाने लगी। नौखेज और नौजवान लड़कों को, जिनको ना हुकूमत का कोई सलीका, न बंदोबस्त का कोई सलीका, उनको सूबों की गवर्नरी दी जाने लगी। और अब वो हुकूमत जो बना में इस्लाम कायम की गई थी, उसमें जो गवर्नर्स मुकर्रर किए गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐश व इशरत करना शुरू किया। दीन को किनारे कर दिया गया, इस्लाम की तालीमात को फरामोश किया जाने लगा, ऐश परस्ती हुकूमत में दाखिल हो गई और वही मखसूस खानदान अफराद के हवाले हुकूमतों के सूबे कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जब चौथी मंजिल पर अमीर अल-मोमिनीन के हाथों में अनाने हुकूमत आई और उम्मत मुस्लिमा ने मजबूर होकर
अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत की, तो अब वो सिलसिला जो हुकूमत शाम तक पहुंच चुका था, वो खानदान के अफराद जिन्होंने तीसरे अहद तक ऐशो इशरत के तमाम सामानात मुहैया कर लिए थे, जब उन्होंने देखा कि अब अनाने हुकूमत अली इब्न अबी तालिब के हाथों में आ गई है, जाहिर सी बात है कि इल्म अली और अदालत अली मशहूर ज़माना थी, तो जाहिर सी बात है कि शाम की हुकूमत की हैसियत एक सूबाई हैसियत से ज़्यादा नहीं थी, और मरकज़ में अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। लिहाजा शाम की हुकूमत ने एक कत्ल के इंतकाम की बुनियाद पर कभी जमल में अमीर अल-मोमिनीन से मुकाबला किया, कभी मैदान सिफ़ीन में अमीर अल-मोमिनीन से मुकाबला किया, और यहाँ तक कि अल-मुख्तसर ये कि 19वीं रमज़ान सन 40 हिजरी को अमीर अल-मोमिनीन को एक साजिशाना हमले के नतीजे में शहीद कर दिया गया, आपके फर्क मुबारक पर ज़रबत लगा दी गई। अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद मरकज़ में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों पर मुस्लिमा ने बैत की, और इधर अमीर शाम ने अपनी साजिशें शुरू की। अल-मुख्तसर ये कि इमाम हसन और अमीर शाम के दरमियान सुलह हुई, और उस सुलह के नतीजे में इमाम हसन ने हुकूमत से दस्तबरदारी कर ली, और अब आलम यह हुआ कि हुकूमत शाम जिसकी हैसियत अमीर अल-मोमिनीन के अहद तक एक सूबाई हुकूमत की थी, अब हुकूमत शाम की हैसियत एक मरकज़ की हैसियत हो गई। और इतनी जसारतें बढ़ गई, इतनी जसारतें बढ़ गई कि अमीर शाम को जब अपनी मौत का यकीन हो गया, तो उसने अपने फासिक और फाजिर बेटे यजीद इब्न माविया की वली अहदी का ऐलान कर दिया, और उम्मत मुस्लिमा सरवरे कायनात के की हयात ज़ाहिरी के 50 वर्षों के बाद ये ज़वाल आ गया था उम्मत मुस्लिमा में कि यजीद जैसे फासिक व फाजिर और बेदीन और शराबखोर इंसान के हाथों पर बना में खिलाफत रसूल उम्मत मुस्लिमा ने बैत की, और इधर यजीद के हाथों में हुकूमत शाम की अनानाना था कि उसने सबसे पहला फरमान ये भेजा वाली मदीना को कि हुसैन इब्न अली से सवाल बैत किया जाए, और अगर हुसैन इब्न अली बैत के लिए तैयार न हो तो उनके सर तन में जुदाई करके उनके सर को मेरे पास भेजा जाए। इधर वलीद हाकिम मदीना के पास यजीद इब्न माविया का पैगाम पहुंचा। वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दरबार में दारुल अमारा में बुलवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार में जाने लगे। इधर शहजादा अली अकबर भी तैयार हुए, कमर बनी हाशिम भी तैयार हुए। तफसीलात से कता नज़र इमाम हुसैन जवानान बनी हाशिम के हमरा दारुल अमारा में वलीद से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। दारुल अमारा के दरवाजे पर इमाम हुसैन ने बनी हाशिम के अफराद को रोका और आपने इरशाद फरमाया
کہ ولید نے مجھ کو تنہا طلب کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ اے بابا، ولید کا بیٹا بھی تو اس کے ساتھ ہے۔ قمر بنی ہاشم نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ اے آقا، ولید کا غلام بھی تو اس کے ساتھ ہے، یہ غلام آپ کو کیسے چھوڑتے؟ امام حسین ولید کے دربار میں تشریف لے گئے۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین نے سوال بیعت کے جواب میں وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی ہرگز ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ اس ایک فقرے میں امام حسین نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ نہ میرے بابا نے کبھی کسی کی بیعت کی، نہ میرے بھیا نے کسی کی بیعت کی۔ اور اس کے بعد امام حسین جب وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو مروان نے کہا کہ ولید، اگر حسین اس وقت تیرے ہاتھوں سے نکل گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہ آئیں گے۔ یہ سننا تھا کہ فرزند رسول الثقلین کو جلال آ گیا۔ امام حسین نے آواز بلند کر کے اس کا جواب دیا۔ ادھر امام حسین کی آواز بلند ہونا تھا کہ جوانان بنی ہاشم تلواروں کو کھینچ کر دربار ولید میں داخل ہو گئے۔ المختصر یہ کہ امام حسین نے دولت سرا میں تشریف لائے، سفر غربت کی تیاریاں شروع کر دی۔ عزادارو، آج ایام عزا کی پہلی تاریخ ہے۔ امام حسین نے سفر غربت اختیار کیا۔ چند بیویاں، چند بچے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جنگ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اگر امام حسین کا مقصد جنگ کرنا ہوتا تو نہ عورتوں کو لے کر گئے ہوتے، نہ بچوں کو لے کر گئے ہوتے۔ امام حسین کے ساتھ چند بیویاں ہیں، چند بچے ہیں، چند ضعیف ہیں، چند نوجوان ہیں، اور عالم کیا ہے کہ امام حسین آ کر نانا کے روضے سے لپٹ کر گریہ فرما رہے ہیں کہ نانا، اب آپ کی امت مجھے آپ کے روضے کی مجاوری بھی نہیں کرنے دیتی۔ کبھی ماں کے مزار پر جا کر گریہ فرما رہے ہیں۔ عزاداروں، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ آج ایام عزا کی پہلی تاریخ ہے، ہلال محرم نمودار ہو گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 1400 برس قبل واقع کربلا رونما ہوا تھا۔ آج بھی جب ہلال محرم نمودار ہوتا ہے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کربلا کے بعد جب ہلال محرم پر بنی ہاشم کی نظر پڑتی ہوگی تو کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام محو سفر ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے صیحہ بلند کیا، چیخ کر گریہ کیا۔ اصحاب آگے آئے امام کی سواری کے قریب اور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا کہ فرزند رسول، گریہ کا سبب۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں میری دادی کا ہرا بھرا باغ ویران ہو گیا، اجاڑ دیا گیا۔ عزاداروں، بعد کربلا عالم کیا ہے کہ تاریخ معصومین اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ہر معصوم کا دستور یہ تھا کہ ادھر ہلال محرم نمودار ہوا، ادھر فرش عزا بچھا دی گئی، مومنین کے گھروں میں اطلاع کر دی گئی کہ تمہارے امام نے فرش عزا بچھا دیا ہے۔ عزاداروں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کا عالم کیا ہے کہ جب بھی ہلال محرم نمودار ہوتا، غلاموں کے ذریعے مومنین کے گھروں تک اطلاع پہنچا دی جاتی، فرش عزا بچھا دیا جاتا، پردہ کھینچ دیا جاتا،
पर्दे के उस जानिब शैतानियां बैठती, मसाइब करबला बयान होता। इसी असना में ईमान की निगाह अपने एक सहाबी पर पड़ी। फरमाते हैं कि तू मेरे जद की मुसीबत पर रोता नहीं। वो कहता है कि आका, रोते रोते आंसुओं से रुमाल तर हो गया। इमाम फरमाते हैं कि इस तरह नहीं, ऐसे रो जैसे मेरी जद्दे माजिदा फातिमा जहरा मेरे जद हुसैन की मुसीबत पर गिरिया करती हैं। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिल कालिदीन। शुक्रिया हजरात आप लोगों का मजलिस की शिरकत करने की।